Now students, welcome to our सातत्य online classes of 10th class. Now today we are also going to start our first poem, A Teenager's Prayer. A Teenager's Prayer, a fine and interesting poem to our syllabus, and this poem is also written by J. Morse. J. Morse was a very powerful poet in English literature. He wrote many poems and articles. Present poem is A Teenager's Prayer. A teenager is also expressing his thoughts about the decisions he wants to make for a leading successful life. He prays to God to help him to lead the best life. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या तासाला आ टीनएजर्स प्रेयर म्हणजे किशोरवयीन मुलांची प्रार्थना याविषयी तुम्हाला आज मी माहिती सांगणार आहे. When we see the whole poem, we can also easily understand. A Teenager's Prayer is the title of the poem. Means the title of the poem is also A Teenager's Prayer. The name of the poet is also J. Morse. The total stanzas in this poem are also 5. Means there are 5 stanzas included in this poem, and the total lines of this poem are also 20. Means there are 20 lines in this poem, and each stanza have 4 lines. 4 lines. Now, in the beginning of our poem, it is our duty to tell a brief summary of the poem. Now, students, the poet is a teenager. Means the speaker of the poem is also a teenager, and every day brings new things for him. He has to take new decisions every day. He is also capable of taking his own decisions. He can choose a road of life that brings a great success. There is another road of life. It is a bad road. It is also called a darkened road. It will bring you a distress in life. The poet prays to God to guide him and to stand for right only. He prays to God to keep him away from temptation. He wants to God's company in the walk of life, and he will feel proud of making the best of life in teenage. याचा थोडक्यात सारांश जर समजा तुम्हाला सांगायचा असं झाला तर प्रस्तुत कविता अ टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे किशोर वयीन मुलांची प्रार्थना या कवितेमध्ये कवी हा किशोरवयीन मुलगा आहे आणि तो देवाकडे प्रार्थना करीत आहे. प्रत्येक दिवशी त्याच्या जीवनामध्ये काही नवीन घडते आणि त्याला निर्णय घ्यावे लागतात की जसे आपल्याला जीवन जगत असताना आपले निर्णय स्वतः घ्यावे लागतात आणि त्याला त्याचे निर्णय घेता येतात. जर समजा रस्ता चुकला तर जीवन हे दुःखमय होईल
असं त्याच्या मनामध्ये भावना येते. आणि डार्कंड रोड लीड्स टू डिस्ट्रेस, त्याचा रस्ता चुकणार नाही हे देवाने बघावे अशी त्याची डिझायर आहे, इच्छा आहे. आणि त्याला वाईट काम करण्याच्या मोहापासून मीन्स द टेम्पटेशनपासून दूर ठेवावे. कवीला सर्वात चांगल्या पद्धतीने जीवन जगायचे आहे, सत्य योग्य मार्गाने जायचे आहे. किशोर वयात सर्वात चांगले यश मिळविण्याचा, सर्वात चांगलं जगण्याचा त्याला अभिमान वाटेल. त्याच्या हाताने चुका होण्याचं हेच वय आहे. म्हणून कवी देवाची मदत व सोबत मागतो. म्हणजे ही वॉन्ट्स द कंपनी ऑफ गॉड. पहा, ही प्रस्तुत तुम्हाला सारांश सांगितलं आहे थोडक्यात. आता इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट the one by one stanzas in detail. Now students, in the first stanza of the poem, the poet tells to us, each day brings a new beginnings, a decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. In the beginning of the poem, the poet tells to us, each day brings a new beginning. Means each and every day is also very important for us as well as teenagers. हा जो काही किशोरवयीन मुलगा आहे, आता तुम्ही म्हणता सर इथं तर मुलगी दिसते. टीनेजर्स means he who is also between 13 to 19. A 13 to 19 is also called a teenager. That is not question of boy or girl. Means in the first stanza, each day brings a new beginning. म्हणजे प्रत्येक दिवसाची सुरुवात ही नवीन एखाद्या चांगल्या गोष्टीने होते. अँड डिसिजन्स आय मस्ट मेक. पहा, डिसिजन्स आय मस्ट मेक. आणि त्याचे जे काही निर्णय आहेत, हे निर्णय आपल्याला स्वतः घ्यावं लागतात. तुम्ही या ओळीचा जर समजा क्रम बघितला तर ॲक्च्युअली दी पोएट यूज्ड हिअर अ इन्व्हर्शन. इन्व्हर्शन मीन्स दी व्युत्क्रम अलंकार. ॲक्च्युअली संबंधित ओळ आय मस्ट मेक अ डिसिजन्स अशी पाहिजे होते, परंतु कवीनं रायमिंग वर्ड्स बरोबर येण्यासाठी संबंधित ओळीचा क्रम हा डिसिजन्स आय मस्ट मेक या पद्धतीनं केलेला. ईच अँड एव्हरी वन इज ऑल्सो ॲबल टू टेक हिज ओन डिसिजन्स. माझे निर्णय हे मलाच घ्यायचे. आय एम द ओनली वन टू चूज. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक. आय विल चूज द रोड दॅट आय विल टेक. आणि माझेच मला निर्णय घ्यायचेत की नेमकं कोणत्या मार्गाने जायचं आहे. हिअर ही टेल्स टू अस देअर आर two ways of life. Number one is also the good road and the other is also the dark one. That is also called the evil road. Means a new beginnings are brought by each new day. प्रत्येक दिवसाची जी काही सुरुवात आहे ही चांगल्या कार्याने होवो अशी प्रार्थना संबंधित जी काही टीनेजर हे करत आहे. नाव आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. ईच अँड एव्हरी वन इज ऑल्सो ॲबल टू टेक चूज द रोड ऑफ लाईफ. प्रत्येक जणानं आपल्या जीवनाचा मार्ग हा स्वतः शोधायचा आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला कष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.
दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस म्हणजे जर समजा इफ वी कॅन ऑल्सो ॲबल टू चूज टू टेक द गुड रोड वी विल ऑल्सो डेफिनेटली रीच द हायेस्ट ग्रेट सक्सेस. जर आपण आपल्या जीवनाचा मार्ग जर समजा चांगला निवडला तर निश्चितच आपल्याला यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. असं आपल्याला या दुसऱ्या सेकंड स्टांजामध्ये कवी जे मॉर्स हे सांगतात. और इफ वी ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. जर आपण डार्कन रोडने गेलो म्हणजे इव्हिल जिथं काळोख आहे किंवा विकेड अँड बॅड या अशा मार्गाने जर गेलो तर देअर विल बी नो सक्सेस. दॅट्स वाय इट इज आवर ड्युटी टू चूज द करेक्ट रोड ऑफ आवर लाईफ, टू चूज द करेक्ट वे ऑफ आवर लिव्हिंग लाईफ. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road. If I choose the road of darken, there will be never success. Why? Because that route is also the darkened route or the darkened road that leads to a great distress. ग्रेट डिस्ट्रेस तिथं काय आहे तर ग्रेट डिस्ट्रेस आहे म्हणजे अतिशय दुःखाचा मार्ग आहे आणि अतिशय ग्रेट वरीचा मार्ग आहे म्हणजे चिंतेचा मार्ग आहे किंवा अतिचिंता आणि अति ताणतणाव आहे. आणि जर आपण चांगल्या मार्गाने जर गेलोत म्हणजे व्यवस्थित राहिलोत, व्यवस्थित जर समजा आपण आपल्या शिक्षणाकडं लक्ष दिलं, आपल्या फॅमिलीकडं लक्ष दिलं, परत गॉड इज ऑल्सो ऑलमायटी गॉडकडं लक्ष दिलं, प्रार्थना वगैरे केली तर निश्चितच आपल्याला इव्हिल मार्ग जो काही इव्हिल रोड आहे त्या रोडने जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही. नाव इन द थर्ड स्टांजा ऑफ द पोएम द पोएट जे मॉर्स टेल्स टू अस, प्लीज ओपन माय आईज डिअर लॉर्ड. ओ लॉर्ड प्लीज ओपन अप माय आईज. हे परमेश्वरा माझे डोळे हे उघडू दे. दॅट आय माइट क्लिअरली सी. दॅट आय माइट क्लिअरली सी की मी स्पष्ट हे जे काही जग आहे हे पाहू शकेल म्हणून माझे जे काही आईज आहेत हे नेहमी उघडे असू दे. नाव हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग. आणि मला मदत कर. आय एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज हेल्प मी टू स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग. आता इथं प्रश्न तयार व्हायला आहे. व्हॉट इज द विश ऑफ द पोएट और व्हॉट इज द विश ऑफ द टीनेजर. द विश ऑफ द teenager or wish of the poet is also that to stand for what is right and what is wrong. जे खरं काय आणि खोटं काय, चांगलं काय आणि वाईट काय, सत्य काय आणि असत्य काय हे समजून सांगण्यासाठी माझे डोळे हे नेहमी उघडे असू दे अशी ती परमेश्वराला रिक्वेस्ट करायला लागली. मीन्स in the third stanza the speaker of the poem J. Morse directly addresses the Almighty God. Directly addresses the Almighty God and he pleads to the Lord to open up his eyes and so that he might see clearly. And he also prays to God to help him stand for what is right and what is wrong and to bring out the best in him. तिसऱ्या स्टांजामध्ये आपल्याला जे मॉर्स सांगतात, प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड.
O dear Lord, O God, please open up my eyes that might clearly see, that I might clearly see, की ज्यामुळे मी स्पष्ट मला दिसू शकेल, मी पाहू शकेल. O God, please help me to stand for what is right and what is wrong and bring out the best in me. म्हणजे माझे डोळे हे उघडे राहू द्या अशी देवाला विनंती करते, की ज्याच्यामुळे मी क्लिअरली पाहू शकेल. आणि जर समजा वाईट काळामध्ये आणि चांगल्या काळामध्ये हे आपण माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहा आणि जीवन माझं हे अधिक चांगलं होण्यासाठी मदत करा. एवढाच अर्थ या तिसऱ्या स्टांजाचा आहे. नाव इन द fourth stanza of the poem, he also requested to God. Why? Because God is also almighty. Help, O Lord, to just say no. म्हणजे मला नाही म्हणायची जी काय आहे, एखादी चांगली गोष्ट असेल, वाईट गोष्ट असेल तर नाही म्हणण्याची मला शक्ती दे. And when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Means in the fourth stanza of the poem, the speaker goes on to seek a God's help to enable him to say no when he is faced with the situation where he may overcome by a strong desire to do and something bad or wrong. The speaker also prays God. The speaker also prays for God's blessing, and so that he might keep his body clean and fit. माझं जे काही शरीर आहे, माझे जे काही हे आत्मा आहे, हा क्लीन अँड फिट प्रत्येक वेळी आपण ठेवावं. मी जर समजा मला कोणतेही स्ट्रॉंग विश, जे काही टेम्पटेशन आहे, हे प्रलोभन माझ्यावर येऊ देऊ नये. दॅट माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड ऑल्सो फिट फॉर लाईफ ईच डे. आणि प्रत्येक दिवशी मला जे काय आहे तर म्हणजे तंदुरुस्त राहू दे, याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा जे काय व्यत्यय येऊ देऊ नको अशी रिक्वेस्ट करत आहे. नाव फेन माय टीन एज इयर्स आर ऑल्सो ओव्हर. फेन माय टीन एज इयर्स आर ओव्हर म्हणजे जेव्हा माझे हे जे काय टीन एजेस हे ओव्हर होतील, संपून जातील, तेव्हा आय नो दॅट आय विल डेफिनेटली सी व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग, व्हॉट इज गुड अँड व्हॉट इज बॅड. तेव्हा मला कळेल दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स अ व्हेरी बेस्ट. द लाईफ इज लिव्ड इट्स अ व्हेरी बेस्ट. आतापर्यंत हे जे काय मी माझं जीवन जगलेलो आहे ते हे जीवन हे अत्यंत सुंदर आहे, हे मला तेव्हा कळेल. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. मीन्स when his teenage years have been the best years of his life, he also finally recognized this. Means the total meaning of the last stanza or the final stanza is also that the speaker also concludes that by the time when his teenage years are over, जेव्हा त्याचे जे काही टीनेजर्स, जी काही किशोरवयीन अवस्था ही संपेल, ही विल शुअरली नो द ट्रूथ दॅट द लाईफ लिव्ड व्हेरी बेस्ट. आपण हे जे काय आत्तापर्यंतचे 13 to 19 जे काही जीवन जगलेलो आहोत ते अत्यंत बेस्ट आहे. अँड ही विल शुअरली नो द ट्रूथ दॅट द लाईफ लिव्ड अ व्हेरी बेस्ट is always the one which is lived under the guidance of Almighty God. म्हणजे it is our duty to live under the
guidance of Almighty. Why? Because God is also Almighty. परमेश्वर जो काय भगवंत, जो काय देव आहे, हाच सर्वे सर्व आहे, असं शेवटी किशोरवयीन जे काय आहेत त्यांचं मत आहे. अशा प्रकारे ही जी काय आ टीनेजर्स प्रेयर ही जी काही कविता आहे, या कवितेचा जो काही सारांश आहे तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगितलेला आहे. आणि ह्या कवितेमधून तुम्हाला परत आणखीन सांगितलं आहे की द टायटल ऑफ द पोयम इज ऑल्सो टीनेजर्स प्रेयर. द नेम ऑफ द पोएट इज ऑल्सो जे मॉर्स. द स्टांजाज ऑफ this poem are also 5. The lines are also 20 lines, and each stanzas have 4 lines. And also the message of the poem is also that God is also Almighty, and we are also able to pray God. That's why it is our duty to pray God, because God is also Almighty. And also in this poem a teenager is also addressing or expressing his thoughts about the decisions he wants to make for a leading successful life. Without hard work there is no any success, and he prays to God to help him to lead the best life or the best road of life. And we must decide to take the road which leads to great success. म्हणजे we can also choose the great success without great success with the help of hard work, determination, sacrifice and perseverance. अशा पद्धतीनं जे काय जे मॉर्सची आ टीनेजर्स प्रेयर ही कविता तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता याच्यावरचे जे काही प्रश्न आहेत, जे काही होमवर्क आहे, हे होमवर्क तुम्हाला दिलं जाईल. याच्यावरचे स्टांजाज तुम्हाला दिला जाईल आणि ते सुद्धा आपण कंप्लीट करून वरी आपलं नाव टाकून, स्वतःचं नाव टाकून आम्हाला पाठवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. संपूर्ण जे काय याची जे काय वर्ल्ड बिल्डिंग आहे याची पण आपल्याला स्वतः तयारी करायची. आणि जर समजा तुम्हाला ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम हे जरी समजा तुम्हाला विचारलं तरीसुद्धा तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. त्यामध्ये फार इतकं काय ॲप्रिसिएशनमध्ये नाही. द टायटल ऑफ द पोयम अ टीनेजर्स प्रेयर. द नेम ऑफ द पोएट जे मॉर्स. द राईम स्कीम ABCB. एखादी तुमची माय फेवरेट लाईन तुम्ही याच्यामध्ये डिस्कस करू शकता. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, और ब्रिंग आउट द बेस्ट इन टाइम. द सेंट्रल आयडिया और द थीम ऑफ द पोयम. द थीम ऑफ द पोयम इज ऑल्सो दॅट अ टीनेजर विशेस टू लीड अ गुड लाईफ with a God by his or her side at every moment of life. The figure of speech, the inversion, याच्यामध्ये अल्टरेशन, त्यानंतर मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, and a few lines are also the repetition. The special features of the poem. This poem is also discussed with us in a very simple language. The words are also very simple. Only there are 4 words that we can also easily understand. And the poet direct addresses to God is a special feature of the poem. And why I like or dislike the poem? I like the poem for its a simple language, for its simple words, and the beautiful message that it conveys of us trying to lead a good life by the following right path. And I also decided
टू गो विथ अ राईट पाथ. पाथ म्हणजे वे किंवा मार्ग म्हणतो आपण. अशा पद्धतीने पण यासाठी तुम्हालाही स्वतःला तयारी करावं लागेल. नाव वी शॅल स्टॉप हिअर अँड लेट अस कंटिन्यू टुमॉरो. राईट डाऊन दी पोयम in your notebook on 2 times and complete the whole poem, means the study of this poem in your house. Okay, thank you.